बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हाँ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शाहिद, डायरैक्टर दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चरल फोरम। साढ़े धन भाग कि अज कैनेडा तो साढ़े एक स्पैशल मेहमान तशरीफ लियाए ने ते असी उन्होंने जी आया नूं आखने भुपिंदर सिंह साधू जी। जी भुपिंदर जी, तुहानूं जी आया नूं जनाब। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं थोड़ा जिहा भुपिंदर जी का तुहानूं जानकारी दे दें कि ये दयाल सिंह रिसर्च एंड कल्चरल फोरम कैनेडा डायस्पोरा ऑफिस के डायरैक्टर ने। विसाखी ते तशरीफ लाए सन तो साड़ी स्पैशल रिक्वेस्ट के उत्ते ये कुछ दिन लिए रुक गए। अज असी इन्हों अपने इस स्टूडियो बुला के ते इन्हां नाल थोड़ी जी गलबात करना चाहांगे। तो भुपिंदर जी, पहले तो तुसी ज़रा थोड़ा अपना साढ़े देखने वालियां नूं तारुफ। जी, मैं दिल्ली का जमपाल जो हुण इंडिया के साइड ते है उत्थे दा जमपाल हाँ जी। एजुकेशन मेरी मुढ़ली उत्थे रही और उसके बाद मैं सिख सियासत दे विच जुड़िया एज अ यंग जो सीगा और उस तो बाद वधदे वधदे मैनू सेवावां जिहड़ियां ने पार्टी दे विच श्रोमणी अकाली दल दे विच एज अ धर्म प्रचार कमेटी का चेयरमैन मिली और मेरी कारगुजारी नूं वेखदे होए फिर मेरे कोलों रुकिया नहीं और संगतां ने मैनूं इन्ना प्यार दिता कि एक एक करके जिथे कि साडा तखत हजूर साहब जिहड़ा कि साडे तो देखा जाए 1600-1700 किलोमीटर दूर है, उत्थे मैनूं सेवा करन दा बहुत लंबा समा 300 साला शताब्दी जो असीं पूरी दुनिया ने मनाई उस वेले उत्थे काम करन दा मौका मिलिया। उस तो बाद दिल्ली कमेटी नाल भी मैं सेवा निभाई ने। दिल्ली कमेटी के धर्म प्रचार कमेटी विच श्रोमणी कमेटी का सिख मिशन है उन्होंने मैं देखा और कितने उड़ीसा सिख प्रतिनिधि बोर्ड है उहदे विच मैं उन्हां दे नाल काम किया। 47 सिंह सभावां सन और फिर अखीर मैनूं बड़ा वड्डा मान सुभाग प्राप्त होया कि पटना साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है जी, मैं उत्थे भी एज अ धर्म प्रचार कमेटी जिहड़ा मैनूं उत्थे सेवा करन दा बहुत वधिया मौका मिला और मैं अपने आप नूं खुशकिस्मत समझदा। और उत्थों देखो अपनी अज तक की जिहड़ी मेरी सेवा की है अगर उहदे ते जिस तरह मैं की संगतां नूं प्यार मिलिया है उस प्यार दे सदके उस काम दे सदके भी जिहड़ा काम करके दिता मैं अज मान महसूस कर रहा कि अज मैं तुहाडे कोल भी इत्थे जिहड़ा एज आ आके बैठा और मैं जी जिवें मैं पहले कहा जी कि साढ़े धन भाग के तुसी तशरीफ लिया जे। नाजरीन, तुसी सुनिया कि भुपिंदर जी बहुत मसरूफ शख्सियत ने, इन्हां दी गुण बहुत ने और ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? देखो मैं अपनी ज़िंदगी दे विच पहली बारी इतिहास दे विच हिस्टरी अज तक की उम्र दे 50 साल मैं पहली बारी पाकिस्तान आया। लेकिन मेरे बजुर्ग जिहड़े ने जिवें मैं पाकिस्तान आया मैनूं इहदे विच फर्क ही नहीं लगा। मैं समझदा अगर तुसीं सिर्फ सड़कों ते अगर नंबर प्लेटां वाल ध्यान ना दिओ तो सारे असीं इक्को जिहे हाँ। पता नहीं है कानूं असीं हद्दां दी गल्लां करदे हाँ भले इन्ना प्यार इत्थों दे लोकां दे विच जिथे जाना सरदार जी कह के मैनूं बुलाउंदे ने सरदार साहब सरदार जी। और मैं हैरान हाँ कि भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ
ਔਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਥਾ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਇਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਕਾਫ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਐਕਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੰਡਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਆਵਾਜਾਵੀ ਹੋਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਜੀ 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 ਔਰ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਕਲਚਰ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਸੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੰਡੀਏ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਆਏ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ? ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬਈ, ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੋੜਪਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਵੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੇ ਬੇ ਸੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚੱਦਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਠਾਸ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਓ, ਜਮ ਆਓ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੰਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੜੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰੋ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤਨੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ। ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ, ਦੋ ਭਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸਨੀਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਟੇਕੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।